کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مست کیا. اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی, اللہ نے بچا لیا. تو 4 ماہ ہوئے آپ کے, کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں. مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب, آئی جی صاحب, جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس کر لیا, اس کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی پکڑ لیا. تو جہاں جناح ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی ہے, جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے, میرے گھر کی بھی 4 دیواری ہے. میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھونپڑی ہو, کھوسے کا گھر ہو, یا جناح ہاؤس ہو, یا کور کمانڈر ہاؤس ہو, وہ برابر ہیں. اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے. ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو, ایس ایس پی کو, میں نے کہا ایس پی کو بھی, میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں ایس ایچ او بھی ہیں. دفعہ 551 ضابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر ایس ایچ او ہوتا ہے. سو اگر وہ ایس ایچ او ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں, چونکہ ایس ایچ او نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو مہربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پر 4 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے. اب جو میں پرچہ کراؤں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ رسپانسبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں, جس طرح پریس پر آ کر کہ ہم نے وہ کر لیا, جیو فینسنگ بھی کر لی اور سارا کچھ ہم نے ناکے بھی کر لیے اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ادھر سے دیکھ لیے. تو مہربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں. تو میں نے یہ انہیں استدعا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. تو قانون میں اتنی تو آگے ہی ساری 50 سال سے زیادہ انہی ایوانوں میں خاک چھانی ہے, تو مجھے 10 طرح سے ان چیزوں کی. تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجیے گا اس طرح سے کریں تو آپ طے تک پہنچ جائیں گے, اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے, کون کون سے مراحل ہیں, کون سی جو ہے تکنیکی چیزیں ہیں, کون سی سائنٹیفک جو ہے آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے. کیونکہ میرے ہمسائے بھی آگے, سامنے والا اس کے گھر پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا, اس نے کہا میرے پاس ہے, میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں, اس کونے پر بھی لگے ہوئے ہیں, ادھر بھی کونے پر لگے ہوئے ہیں, پرلی طرف بھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ تو ڈی ایچ اے جو ہے, ڈی ایچ اے یہ ایک قسم کا سیف سٹی میں بھی آتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے, چونکہ یہاں فوجی یہ کینٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, ہماری پیراملٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں. تو یہاں تو 24 گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے, اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کر کے کسی پہ اور چلا جائے اور ٹریس نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ کہا, لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اے ایس آئی نے 16 تاریخ کی ایف آئی آر 1:30 بجے رات کو, یعنی 15 اور 16 کی رات کو 1:30 بجے رات کو وقوع ہوتا ہے, 2:35 پر ایف آئی آر دکھائی گئی ہے 16 تاریخ کو, 1 گھنٹے کے بعد, یعنی وقوع کے 1 گھنٹے کے اندر اے ایس آئی صاحب مدعی بن گئے ہیں. اے ایس آئی مدعی بن گیا میرے گھر پر حملے کا, میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا, میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا, میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا. اے ایس آئی مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے. کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے, میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ, بیٹے خرم کی بھی. ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے, یا تو میں نہ ہوں, میں موجود ہوں خود, تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں. باہر کا اے ایس آئی صاحب کی ودیت میں ہو گیا. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپورٹ کرنی ہوئی ہے اس کیس کی, چلیں اے ایس آئی نہیں کیا, پرچہ تو ہے نا, تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا, ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا, آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا, یہ تو لازم ہوتا ہے, ریاست پر لازم ہے, اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, جیو فینسنگ کی ہے, فلاں کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر سے
اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں, ریکی کرتے رہے ہیں. 2 پیدل تھے, پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی, اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے, کیسے پکڑا ہے, یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں, او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہے, اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے. میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا, نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں, جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی بھلے جو مرضی کرو, لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو, اور پھر ان کے سہولتکار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے, آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے ملائے بغیر, نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے, اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا, اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے, اور فلاں سے میں نے پیسے لیے. فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی, جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا, سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب, ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا. اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آگے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں. چلیں, ان کا اپنا ایک انداز ہے, کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے, کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے. لیکن بہرکیف یہ جرم ہے. دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں, خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے, اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں, آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا, اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں, اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے, اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے, ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی, وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں, لاہور پاکستان کا دل ہے, میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے, میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے. چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں ابھی, اسی کو زبیر نیازی عمران کا. آپ کے سوال لیں گے, ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا. یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا, تفتیشی افسروں کا, جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا کی ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ, آؤ بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت ہے. وہ کہیں تو آ جاتی, یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی, لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی, لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں
GHQ के पे नहीं आई, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे नहीं आई, पेशावर में नहीं आई जब वो आग लगा रहे थे रेडियो पाकिस्तान, सरगोदा में MM आलम का जहाज कहीं नहीं आए। इसकी पुलिस IG के एक थानेदार ने मूव किया किसी एक वाक़े पे, वकूए पे, किसी एक वकूए की जानिब एक थानेदार ने मूव किया, एक ASI ने मूव किया, और 8 घंटे वो आपकी टाइमलाइन आज ही आई है। ये बलवाई मौज करते रहे। बलवाइयों के पास ये साबित हो गया कि सिवाय एक इंसिडेंट जो इन्होंने जारी डाला हुआ है पिस्तौल, कोई आतिशी असला नहीं था। आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता, वहाँ कोई ज्यादा लोग तो आपको नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टाइम में उसके पैरे पे होता है। वो पूरा एक कंपनी है उस पे। अब वहां कोई आए ही ना, ये किस हो सकता? ये IG बताए, IG बताए। IG मैं तो उसको शामिल तफ्तीश सबसे पहले IG को करूं, पर IG के साथ एक और चीज देखो, इतनी कोताही, कम से कम गफलत तो है ना, कम से कम कोताही तो है ना, कम से कम नाअहली तो है ना। इस IG को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि कॉल यू आर फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो IG जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्लाह भी है, ये आदम नजीर तारड़ भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश, और ये अस्करी जो है इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है, और ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफा जाते हैं सर रफू करके, हर दफा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है, और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका IG ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना है करीब तर, उसका जो था उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा। ये आप देखेंगे, ये सवाल सारी इंक्वायरी को मुहित होगा। वो क्या है कि IG साहब आप किधर थे, कहाँ थे? आप मॉनिटर कर रहे थे। आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट पे वहां पहुंचे थे। आप मॉनिटर कर रहे थे, और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को भी बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को भी बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या डराते भी बड़ा है ना। वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर
زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی، اصل میں ان کا وہ ادب، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ غصہ اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے، ہم ایسے کوئی ڈکوسلے بچے ہیں. یہ کام اسی طرح ہے جس طرح ایڈوکیٹ رزاق کا قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، سب سے پہلے کون شور ڈالتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ. ابھی ایف آئی آر نہیں ہوا. میرے پاس یہ ٹیپ ہے، میں آپ کو سنا دوں گا سے. میرے پاس وہ اس میں مجھے اس نے ایک اینکر نے لے لیا کوئی اس واردات کے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد، پر اس سے پہلے اسی وقت اس نے بیان دیا تھا عطا اللہ نیازی، عطا اللہ تارڑ، یہ تارڑ نہیں ہے نیازی نے اس ملک سے. اچھا وہ دیکھو نا، وہ تارڑ بھی ہے ساڈا بڑا مایا ناز لا منسٹر، بڑا اچھا آدمی ہے. اعظم ندیر تارڑ ہے، شگرد ہے نا. اچھا، اور اے تارڑ، عطا اللہ تارڑ، عطا اللہ تارڑ اب ایف آئی آر نہیں ہوا کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان نے کرایا ہے، عمران خان، اور عمران خان نے موٹو سی اور انہوں نے کرایا ہے، اور کل پیشی لگی سی، اس پیشی اس نے وہ ہی گوز ان ٹو دا میڈیا. مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کر لیا. میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام میں، یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کر دیا. یہ انتہائی بےہودہ طریقہ ہے. اور عام قتل ہو نا، کوئی ایسا قتل ہو جس کا مل نہ رہا ہو سراغ. ایک تو ہے نا سامنے مارا 10 آدمیوں کے سامنے، بازار میں مارا، گھر میں مارا تو 2 سروائیونگ پی ڈبلیو رہ گئے. ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نامزد نہیں ہوتا. اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بجا، واویلا کون زیادہ تھا، رونا پٹنا کنے پایا، سیاپا کنے پایا. وہ اس کی طرف اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھ لیں، میک بیتھ شیکسپیئر کا پڑھ لیں. وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور ڈال رہی، وہ باقی سارے کہتے ہیں ایک بوٹی نے کیتا. تو وہ یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے، اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے، اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ اور عمران خان پہ کرا دیا پرچہ. میں کوئی طرفدار عمران خان کا طرفدار ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو ایک یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے. اب جو اس میں سمجھتا ہوں اس کیس میں یہ آئی جی، یہ ڈی آئی جی، میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کی جرا کرنے کی، ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے، ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے، ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے. عثمان یہ لمبا کہاں سے انہوں نے ایجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے. جی سر، اب آپ کے. اچھا یہ بتائیں، بات ذرا کرنی مشکل ہے، لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وقوعے کے پیچھے آپ ہی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے. جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی طلب کی ہوئی سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اب اس وقت آپ موجودہ سینیریو میں آپ جو محسن لمبے کے بیانات ہیں، اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں، یا آپ اوور 9 مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں تو کریں نا، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا. ادھر کا بھی، ادھر سے بھی وہ جو وہ پیروں کے نشان ہے نا، نقشے پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں، انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا
کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے 2 اور جو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے ہمیشہ. کون آپ کو بھیجنے والا ہے, کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے, کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو, باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے, تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے, اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے, کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے, یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے, نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی, جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا, کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت. میں نے اس کو شامل کروایا تھا, پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں, وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے, اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے, اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ, یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے, تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے, اور ہمارا پیپلز پارٹی, میں اور اعتزاز, ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لا کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ, ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے, یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات ہے. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. سو انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو, ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے, ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی, ہمیں پسند نہیں ہے, دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو, جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے, اپنا نواز شریف, اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی, تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے, لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی, کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر؟ یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہوئی تھی, اور بہت سارے لوگ جتنا تبصرہ کر رہے ہیں, اخبارات میں بھی جو آ رہا ہے اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا. یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو, اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. شہیدوں کا شہدا ہمارے ہیں, شہدا کوئی صرف جو فوج میں اس کے نہیں ہیں, شہدا ہمارے ہیں. اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں, انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید. پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا, یہ بہت
इस बात के कभी इम्कानात है कि उनकी ब्रीफिंग सही नहीं होगी, उनको ये बताया ही नहीं, पता ही नहीं कि आपने पिछली दफा मरतबा जब फौजी अदालतें लगाई थी, उससे उसी रोज चंद घंटे पहले आपने आइन में तरमीम की थी, आइन में तरमीम हुई थी और फिर बिल आया था फौजी अदालतों का और फिर वो सदर ने साइन किए थे। पहले आइन में तरमीम की, उस फौजी अदालतों के लिए जगह बनाई गई, फिर 2 साल बाद महसूस हुआ अभी रखनी है, फिर एक दूसरी तरमीम की ताकि एक और 2 साल के लिए उनका जवाब, उनको आईनी जवाब बख्शा जाए। अब वो आइन में तरमीम में जो थी 2123 वो अपनी सनसेट क्लॉज के जरिए खत्म हो चुकी। अब आप बनाए फौजी अदालतें भले बनाए पर आइन में तरमीम करके बनाए, ये जुल्म न करें आइन के साथ। वो 2 तिहाई है। सर ये बताइएगा सर कि बता दें कि आपने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें आपको कई पर देखा गया, पुलिस भी कई पर गई थी, तो उनको ये शुबा तो नहीं था जैसे इमरान खान किसी का नाम लिखवाना चाहते थे अपने केस में, आप भी शायद शुबा जाहिर कर दें किसी को? देखें, ये तो उनसे पूछे कि उनकी नीयत, उनके दिमाग में और ज़हन में क्या आया। मैंने तो कभी, यकीन कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं था लेना, मैंने सिर्फ ये वाकयात बताने थे कि मैंने दिन में ये तकरीर की थी बाहर में जिसमें मैंने शदीद तकलीफ की थी, उसके नतीजे में ये शागला नहीं बन साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस फायरिंग के वाक़े के बाद आपके घर आए, उन्होंने इजहार यकजहती किया, उनके ऊपर एक तनकीद ये हो रही है कि वो परवेज खट्टक की अहलिया के इंतकाल पर नहीं पहुंचे लेकिन आपके पास वो इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। क्या आपकी पार्टी के जो आला क़यादत है जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ ज़रदारी हैं, दीगर लोगों उन्होंने भी आपकी खैरियत पूछने के लिए देखें, पहली बात तो ये है कि वो खट्टक की बेगम पर नहीं गए तो मेरे ख्याल में अब जो कुछ हुआ है ठीक नहीं गए। अब जो कुछ खट्टक साहब ने उनके साथ किया है, गालिबन उनको पता होगा कि खट्टक साहब उनके साथ कितने बावफा हैं। ये मेरा सरोकार नहीं है, ये उनसे पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे घर पे आने का, बिल्कुल वो मेरे घर पर तशरीफ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया। और हमारे यहाँ ये देखें, ये रिवाज है हमारा, हम तो दुश्मन के घर भी जाते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा सानिया हो, और ये पूछना कि खैरियत दरियाफ्त करना, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मज़ाक़ा है। मैं नहीं चल के गया, जो गलत खबरें चलाई गई हैं वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, आप सारों ने वो उसको दिखाया भी था। हाँ, उस दौरानिये में उन्होंने ज़रूर ये कहा कि देखें मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ना मैं रज़ाक पिशार को जानता हूँ, कोयटा में मैं यहाँ हूँ, और यहाँ भी ये आलम है कि मेरे ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस है। 1 साल से मैं 24 घंटे सर्वेलेंस में हूँ, तो फिर मैंने कहाँ से कह दिया किसी को कि भाई जाके फलां को कत्ल कर दो। 1 साल से तो मैं सर्वेलेंस में हूँ, लिटरल सर्वेलेंस में हूँ। मेरे फोन भी नहीं जा सकता किसी के यहाँ, और वो मुश्तहरी उसकी ना हो या उनके पास ना जाए। तो मैंने कहा शर को क्यों कर मैं मरवाता। ये भुट्टो वाला सीन फिर दोहराने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे वकील बने, 1 मिनट मेरे वकील बने। मैंने इस बिना पर बिल्कुल मैं उनका वकील बनने को मैंने आमना की और मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में नालिश कर रखी है। और एक और बात बता दूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज के सदर उनका भी वकील रहा हूं। जब आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे तो जावेद हाशमी को मुस्लिम लीग नवाज का सदर बना कर गए थे। राजा जफरुल हक साहब उस वक्त चेयरमैन थे, और जब जावेद हाशमी पर बना मुस्लिम लीग नून के सदर पर सेडिशन का केस बना, तो मैंने उनकी वकालत की थी और खाना मेरा राजा जफरुल हक ने किया। तो हम किसी के साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो किसी जमात के साथ भी हो, जब हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती है और ये जो है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो कम से कम, और चौधरी साहब हम हमेशा। आपसे एक सवाल है कि आपने अभी बड़ी मासूमियत से कहा है कि इन इदारों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। जो इदारे जो है 75 साल से अपनी उंगलियों के ऊपर सियासतदानों को नचा रहे हैं, वो इतने सीधे हैं कि उनको जो है मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, उंगलियों की तरह नचा रहे हैं वैसे सियासत, इस पे इत्तेफाक राय है। आगे ना करें तो बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि वाकया आपके साथ पेश आया, अब रियासत एक नया ट्रेंड दे रही है कि जी वो खुद ही FIR काट रही थी। मर्डर टाउन में भी यही हुआ था। इसका मतलब है वजीराबाद वाले केस में भी यही हुआ। असल वजीराबाद में मुल्जिम को भी उसका चला दिया था, जिस तरह मेरे घर का चला है कि असल मुल्जिम को सजा न मिले और अपनी पसंद से वो उसकी तफ्तीश करके काट दें।
क्या कानून की इजाजत देता पाकिस्तान का कि जी किसी को भी कर सकते हैं इस तरह? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने केस किया हुआ था उसका सुनीत थी कि इंटरनल फैसला जो है वो ईद से पहले आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? देखिए, दोनों चीजों का मैं जवाब दूं। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 154 ज़ाब्ता फौजदारी में किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म का कोई भी जाके पर्चा करवा सकता है। ये हमारा बिल्कुल कानून का सुकम है जिसका पूरा भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। जब रानी शहीद बेनजीर भुट्टो का मर्डर होता है तो एक पुलिस वाला पर्चा दर्ज करवाता है। कारसाज का सानिया होता है 18 अक्टूबर को 2007, मैं बीबी के साथ, मैंने FIR बीबी की हिदायत पर लिखी। हमने कायम अली शाह को, जो उस वक्त उस चैप्टर के यानी सिंध के सदर से पीपल्स पार्टी के, उनको भेजा थाने में। पर्चा एक ASI ने, ये सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दिया था। अभी जिस तरह मेरे एक आपके साथी ने कहा कि शायद उनको ये डर था कि पता नहीं आप किस किस का नाम ले लें, इसी डर की वजह से कि पर्चा जो है ये खुद दर्ज करवा देते हैं ताकि असल मुल्ज़िमान से बिल्कुल जो है वो एक रुख मोड़ दिया जाए तफ्तीश का। और ये बदकिस्मती से एक पैटर्न बन चुका है और बन गया है। इस पर मैं समझता हूँ कि सारे जो अब अगर कभी कोई सही हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत आई, तो यकीनन इसको सोचना पड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है। 154 ज़ाब्ता फौजदारी को आपको तरमीम करना पड़ेगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो है पर्चा दर्ज करवाए, या अगर ना हो उस सूरत में तो फिर कोई और करवा सकता है। इस पे इत्तेफाक हमारा हुआ है कि ये मिसलीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात को आगे छेड़ना ही नहीं, एक बात आपको बताऊं, ये नून लीग की हुकूमत हो और नून लीग की हुकूमत फौजी अदालतें लगाना चाहे, फौजी अदालतें लगाए पर पहले तरमीम करे आइन में, फिर जब तरमीम खत्म हो जाए तो फौजी अदालतें भी खत्म हो जाए। इससे ये साबित हुआ कि इनको मालूम है, आजम नजीर तारर को मालूम है, शहबाज शरीफ को मालूम है, नवाज शरीफ को मालूम है कि बगैर आइन में तरमीम किए फौजी अदालत नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं, आइन में तरमीम करें तो लगा लें। एक मिनट जो इन्होंने दूसरा किया ना कि तवक्को ये थी, सुन लेना, जो बात आपने की है बगैर तरमीम के, आपने कहा शहबाज शरीफ, आजम नजीर तारड़, नवाज शरीफ, तीनों को पता है कि सनसेट क्लॉज के थ्रू ये इस वक्त कर रहे हैं फौजी अदालतें। क्या बिलावल, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो जय्यद पार्लियामेंट में बैठे उन्हें इस बात का नहीं पता? और क्या वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आजम नजीर तारड़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे इस फौजी अदालतों के? अच्छा नहीं, वो तो जो भी वोट करेगा वो इसके हक में विदाउट वो पार्लियामेंटेरियन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ की है, पर हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि जिस रास्ता का हिस्सा डालेंगे उसमें जिम्मेदारी होगी। मगर ना बुनियादी तौर पर तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है या लॉ मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो बुनियादी तो ये 5 लोग हैं, या वजीर खजाना होता है। ये 5 हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं। के बारे में एक जुमला कहते मैंने कहा ना लॉ मिनिस्टर भी होता है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ज़हीन और ज़ख़ीम है। ये उनकी कानून एक तो बड़ा सिंपल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है DGISPR ने कि अगर 9 मई के वाक़े पर इंसाफ नहीं होता ना तो किसी की इज्जत और किसी की जान महफूज नहीं होगी। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर था। तो इसका मतलब है वो किसी को तो मैसेज दे रहे। दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बेंच बार बार टूट रहा है और हुकूमत ने बार बार यही बातें शुरू कर दी है कि इस मुतनाज़ा बेंच का फैसला भी नहीं मानेंगे। अगर वो फैसला नहीं मानते, कोई भी फैसला आता है, आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो इसकी गुंजाइश नहीं है फौजी अदालतों की, अगर फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आता है और वो नहीं मानते, जैसे पहले उन्होंने इलेक्शन वाला भी नहीं माना, तो क्या लाया मुझे होगा, क्या बुकला तहरीक की कोई गुंजाइश निकल रही है इस सारे मामले में? अच्छा, देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए ये सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और ना माना जाए। उस पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और माना जाएगा। देखें, आप जो कह रहे थे कि तवक्को ये थी कि शॉर्ट जजमेंट आ जाएगा उससे पहले, नहीं, ये मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि अभी तो पिटिशनर्स के ही दलाइल वकला के खत्म नहीं हुए थे। ये नहीं हो सकता कि आप अटॉर्नी जनरल और उनके वकला, डिफेंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट्स के वकला को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई भी
इवन शॉर्ट ऑर्डर नहीं मुमकिन नहीं था, ना दे सकती थी, ना ये तवक्को थी। हाँ अलबत्ता हम चाहते थे कि मीनवाइल जो है एक तो ये है कि पता चल जाए, फहरिस्त आ जाए और ईद से पहले इन पेरेंट्स को जो है उनकी सरासिनगी खत्म हो, उनसे राब्ता हो जाए। वो हो गया और अटॉर्नी जनरल ने लिस्ट भी दे दी और कहा कि फोन पर बात भी कराई जाएगी। दूसरा हम चाहते थे कि वो उनको आसानियां दी जाएं ताकि उनके कपड़े हैं या उनको जरायद हैं या जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जाए, वो भी उन्होंने कर दी। तीसरा हमारा ख्वाहिश ये थी कि ये जो है सजाएं ना हो जाए इस दौरानिए में, इसकी पेंडेंसी के दरमियान। जिस तरह हमारे महरम अली के केस में जो है उन्होंने कहा ये तो सजाएं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और इसी तरह वो उसके हुसैन के केस में भी ये हुआ कि कुछ लोग फांसी चल गए थे, तो ये कैफियत ना आए। तो उसकी भी अंडरटेकिंग बड़ी क्लियर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि अभी ये सिर्फ तफ्तीशी मरहले में है, अभी ट्रायल शुरुआत नहीं हुए, और तवक्को की गई थी बेंच की जानिब से कि आप इसमें फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम करेंगे तो आपको जो है बताएंगे भी और फिर इनको नकूल भी देंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमें वो ओपन रखा है कि अगर ऐसी कैफियत आए तो हम एप्लीकेशन नालिश करेंगे और वो स्टे कर देंगे। अच्छा कोई सवाल है कि लोटरी कैरियर डिसीजन का फैसला फौजी अदालतों में होना चाहिए। वजीर एक दफा नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक कर लिया और उनको वापस पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। क्या ये खुदारी नहीं? इसके अलावा याद सादिक ने कौमी असम्बली के अंदर बैठकर कहा था कि 27 फरवरी के वाक़े पर हमारी फौज की टांगें कांप रही थी, क्या ये खुदारी नहीं है? हालांकि DGISPR से जब एक साफी ने सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा था कि ये एक साजिश के तहत सानिया 9 मई हुआ, उन्होंने कहा इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? उन्होंने इस गुफ्तगू को भी सानिया किया। इस पर आप क्या रद्दमल देंगे? क्या नवाज शरीफ और याद सादिक के ऊपर खुददारी से संगीन मुकदमात नहीं बनते? देखिए नवाज शरीफ साहब पर जो वो बना था तैयारा हाईजैकिंग का केस, वो बहरकैफ सजा उनको उम्र कैद की गई थी। अगर वो फौजी अदालतों को जो ऑर्डिनेंस 1998 का मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन के केस में जो रिपोर्टेड है PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको कलअदम न करती तो नवाज शरीफ का ट्रायल फौजी अदालत में ही होता। मैं आपको बावर करवा देखिए, जब आप इस तरह के जो है अमल करते हैं तो आपको खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो खुदारा ऐसी रीत मत कीजिएगा जो कल आप ही को लिए जो दुश्वारियां पैदा करे और आपकी जो है। मैं अर्ज कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों में अब सिविल वकील भी पेश होंगे और इन अदालतों में और अपील का भी हक दिया जाएगा। उसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं जो फौजी अदालत को डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम ए सिविल कोर्ट। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस पर फौजी अदालत पे बैठा कौन होता है, कोई आज़ाद मनश इंसान बैठा होता है या कोई ऐसा जो डिसिप्लिन का पाबंद है। अगर तो डिसिप्लिन का पाबंद कर्नल बैठा होगा तो कोर कमांडर ने कह दिया नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर 150 जर्नलों ने और ब्रिगेडियर ने बैठ के कहा है, ये भी उनके 7 जून को, कि ऐसे शवाहिद हैं जो फिर उन्होंने कहा है कि नाकाबिले तरदीद है, हमने देख लिया है और उनको अब कौन सा कर्नल ये जो हिम्मत करेगा कि इसके खिलाफ फैसला करे। अब दूसरी कर्नल कोर्ट्स आर नॉट मैन्ड बाय इंडिपेंडेंट पीपल, वो दे आर मैन्ड बाय एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स ऑफ द हायर अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है उनको। अच्छा, अब ये दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की। तीसरी बात है कि वो जो फौजी अदालत ने इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं की, उसने कोई दलाइल नहीं देने के इस वजह से मैं इसको गिल्टी कर, इसके खिलाफ एक गवाह ये पेश हुआ है, एक गवाह दूसरी तरफ से उसने गोली चलते देखी है, तीसरा गवाह उसको गोली खुद को लगी है, वो यानी मौके पे है, उसने देखा, उसने शहादत दी है। किस वजह से ये लेट पहुंचा? शाम थी, दोपहर थी, रात थी, 100 चीजें देखनी होती हैं जज ने जो एविडेंस आती है। इसने क्या लिखना है? इसने सिर्फ लिखना है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और कुछ नहीं लिखना, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब अगर सिर्फ ये दिया हो तो अपील का हक भी आप बिल्कुल नापैद है, क्योंकि अपील सुनने वाले जज ने ये देखना होता है कि ये अपील सुनने वाले कि ये मेरे मातहत या जिससे ओरिजिनल ट्रायल जिसने किया उसने क्या दलाइल दिए, ठोस दलाइल दिए कन्विक्शन के लिए कि नहीं दिए। और यही सारी अपील का प्रोसेस होता है। वो अपील का जज तो सर पकड़ के बैठा होगा कि इसने लिखा ही कुछ नहीं, क्यों ये इस नतीजे पे पहुंचा। तो इसलिए हम फौजी अदालतों
से एक असूली तौर पे, असूली हमारी बहस है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, खुदा ना खास्ता जंग नहीं है फौज से, पर फौज को खुद ये सोचना चाहिए कि ये असूली बातें हैं जो हम कर रहे हैं, और इससे सिविलियन आबादी, जिसने फौजी ने तो फिर भी एक मुलाजमत इख्तियार की है, उसमें उसकी शहादत भी मंजिल हो सकती है, उसमें उसकी किसी मामले पे ट्रायल भी, तो हम चाहते हैं कि ये ट्रायल के वास्ते भी वो रास्ता इख्तियार किया जाए जो आइन और कानून के मुताबिक है, और किसी के साथ कोई जानिबदारी या किसी के साथ कोई बुग़्ज़ की वजह से, कोई बायस की वजह से फैसला न किया जाए। आर्मी एक्ट जो है वो फौजी मामलात के लिए आर्मी एक्ट ही है, वो सिविलियन अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। जो मामलात उनके हैं, डिसिप्लिन के मामलात हैं, उनके अंदर कोई उनका जुर्म करता है, वो बिल्कुल उनके अपने अदालतें हैं, फौजी अदालतें हैं, उसमें कोई दूसरी आरा नहीं है। लेकिन जहां तक सिविलियंस का ताल्लुक है, अब आईसीजी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक छापा है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में साथ लगाया है कि 3 साल के अंदर, 2015 के बाद 3 साल के अंदर 667 ट्रायल हुए हैं, 665 को सजा हुई है, एक शायद मर गया था। 100% यानी 99.9% कन्विक्शन है, और वो कन्विक्शन जिनको सजाए मौत भी हुई है, सबका कन्फेशन है, इकबाल जुर्म है सबका। अब ट्रायल कहाँ होता है किसी को नहीं पता है, ट्रायल कब खत्म हुआ है किसी को नहीं पता है। वकील एक ही है उन सारों में, जो जैक ब्रांच देती है वकील उनका एक ही होता है, और कोई फैसले की, जैसे चौधरी साहब ने कहा, दलील नहीं होती है गिल्टी नॉट गिल्टी। तो ये आईसीजी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि 3 साल के 667 में से अगर 665 को सजा हो रही है, और वो भी इकबाल जुर्म पर, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इंसाफ के कौन से तकाजे पूरे होते हैं। नहीं, जाहिर है अवाम ही क्या है, अवामी रियासत है, अवामी पाकिस्तान है। फौज तो एक ज़ैली इदारा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक विंग होता है। देखें, इसमें 3 ही ट्राइकोटमी ऑफ पावर है आपकी एक जो है बिल्कुल बड़ा क्लियर है इसमें, और रियासत जो है अवाम है। अगर आप आर्टिकल 7 की तारीफ में देखें तो रियासत ऊपर से नीचे तक लेके बाबा शहीद ने अवाम को मुख्तदर किया है, यानी, और आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी जो है रियासत की यानी अवाम की, और ताबेदारी आइन की। तो इसलिए इसमें जो है फौज वो आपकी खादिम है, पुलिस आपकी खादिम है, ब्यूरोक्रेसी आपकी खादिम है, आपकी तनख्वाहों पर उनको मिलते हैं। तो ये सारे इदारे जो हैं ये अवाम के लिए हैं, और मुल्क के लिए हैं, और रियासत के लिए हैं। अजय तक समझ नहीं आई।